So the next part is classification of birds. Remember, I already told you in the beginning that ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಸೊ ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಈ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಗೂ ಎರಡು ವಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕಾಲು ಇರ್ತವೆ, ಒಂದು ಕೊಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ತಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ comes in the coloration, beak modification, etc., etc. So here you remember the classification is mainly based on the type of habitat and the type of life they lead. So ಆ ಥರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ class Aves is mainly divided into two subclasses. Okay, so one is Archaeornithis and second one is Neognate. Okay, ಕ್ಲಾಸ್ ಏವ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಎರಡು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಆರ್ಕಿಯಾರ್ನಿಥಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಯಾರ್ನಿಥಿಸ್. ಸಿ, ಆರ್ಕಿಯಾರ್ನಿಥಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸಿಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸಿಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಲಿವ್ ನಾವ್. ಸೊ ದೇ ಲಿವ್ಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಮಿಸೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ. ಮಿಸೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಎರಾ ಬರುತ್ತೆ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಆರ್ಕಿಯೋಪ್ಟೆರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಆರ್ಕಿಯೋಪ್ಟೆರಿಕ್ಸು, ಎಸ್ಪರಾನಿಕ್ಸು, ಈ ಥರ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದೇ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ಮಿಸೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗೋದು ಬರೀ ಫಾಸಿಲ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, and Neognate, second ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸು, ದಿಸ್ ಒನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಈಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿಯಾರ್ನಿಥಿಸ್ನಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಓನ್ಲಿ ದ ನಿಯಾರ್ನಿಥಿಸ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆರ್ಕಿಯಾರ್ನಿಥಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ನಿಯಾರ್ನಿಥಿಸ್. ನೌ subclass Neognate, right? So subclass Neognate is again divided into super orders, three super orders. Remember, class Aves is divided into Neognate and Archaeornithis. Here we are going to study the Neognate. In the Neognate we have three super orders. One is Ratata, which is represented by flightless birds, and second one is Impenet, which is represented by aquatic birds, and the third one is Neognate. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೂಪರ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದು ರ್ಯಾಟಿಟೆ, ಫ್ಲೈಟ್ಲೆಸ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು ಫ್ಲೈಟ್ಲೆಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಆಸ್ಟ್ರಿಚು, ಕಿವಿ, ಎಮು ಅವೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರ್ಯಾಟಿಟೆ. And there is one more group of birds called Impenet. Impenet means aquatic birds, the birds which are adapted for living in water. Example ಅಂದ್ರೆ penguins. So penguins example ಬರುತ್ತಾ? Yes. Then Neognate, which includes all other flying birds. Yes. Yes, what is the problem? Any question or anything? Is it visible? The screen you can see? Yes, sir. Okay, so because Yes, sir. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು. ಎನಿವೇ, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಕ್ಲಾಸ್ Aves is divided into two sub classes. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಯಾರ್ನಿಥಿಸ್ ಮಾತ್ರ. And the three important super orders are Ratata, Impenet, and Neognate. So one by one we will see. This one, the first one is Ratata. As I told you, Ratata is commonly called flightless birds. So exam ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ Ratata ಅಂತಾನೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, Ratata ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ. Now here they are also called Paleognate. It is also called Paleognate and it's commonly known as Ratata. Ratata means flightless birds. And remember, characters I will tell you which are not much special. These are the birds which forgot to fly. That means during the course of evolution they stopped flying
and they adapted themselves to the life on the land, and they are mainly adapted for walking and running especially, right? They have very strong legs, and their wings are not at all capable of flying, even though they have wings, and the wings are supported by feathers, but they cannot fly because they are adapted for the life on the land. Now why this uh, group? Okay, ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ ತರ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಫ್ಲೈಟ್ಲೆಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್. I don't know how many of you know the speciality of Australia and New Zealand. Australia is the biggest island on the earth. It is an island. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಖಂಡ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್, ಅದು ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಭೂಮಿ ಭಾಗದ ಜೊತೆಗೂ ಅದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ನಿಂದ ಆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಡೇಟರಿ ಎನಿಮಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಎನಿಮಲ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಿಡೇಟರಿ ಎನಿಮಲ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಿಡೇಟರಿ ಎನಿಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಮಲ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಗರು, ಲಯನ್ನು, ಕ್ಯಾಟು ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಫಾಕ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಪ್ರಿಡೇಟರಿ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಪ್ರಿಡೇಟರಿ ಎನಿಮಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹಾರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಫುಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸಫಿಶಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆನೆ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ they got sufficient amount of food and other things. So therefore, since there was no need for flying to different parts, ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಮಿಯಿಂದ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೂರ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೆಗ್ಸ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಇದು ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಸಿಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್. ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ರೈಟ್? ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಸು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ನ ಪಳಗಿಸ್ತಾರ. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ದ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಲೆಗ್ಸ್. ಈ ತರ ಒಬ್ಬ ಫುಲ್ ಗ್ರೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ರು ಅದು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಓಡುತ್ತೆ. ಲಿಟ್ರಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಗ್. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಹೈಟ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 feet ಅಥವಾ 5 feet ಟಾಲ್ ಇದೆ ಅದು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೈಟ್ಲೆಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ರನ್ನಿಂಗ್. Ostrich, you believe it or not, they can run at a speed of 60 or 80 kilometers per hour. They are very strong. They have a very strong leg. And wings are vestigial because they are not used for flight. Oil gland is absent. ಬರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ, ಆಯಿಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಯಿಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. And one important character is this group has large erectile penis. ಕಾಪುಲೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕ್ಲೋಕ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲು ಫಿಮೇಲ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ಲೆಸ್ ಬರ್ಡ್, they have large erectile penis which is used during the copulation by the male. And some important orders ಬಹಳಷ್ಟು ಇದಾವೆ, ಒಂದು 2-3 ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Struthiformis, Reformis, Casuariformis, Pterigiformis. Okay, so these are the important flightless birds. And here in this picture you can see some of the flightless birds. Okay, so this one is ostrich and rhea, and emu. This one is cassowary. This is kiwi, found in New Zealand, and this is tinamou, right? So these are the representative birds of Ratata. And I told you their distribution is restricted. You don't find flightless birds in India. You find them restricted to some parts of the world, especially in Australia and New Zealand continent. Okay. Now, so 3 orders we will study. One is Struthiformis. So Struthiformis is the order. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಫಾರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, FORMES ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ,
Now, Struthiformis. The legs are strongly developed, each with two toes. ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಕಾಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬೆರಳಿರುತ್ತೆ. ಎರಡೇ ಬೆರಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಬೆರಳು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಟೋಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ರನ್ನಿಂಗ್. They are flightless terrestrial birds, head, neck and legs sparsely feathered. Example, ostriches. So this is the ostrich which is an example for Struthiformis. Then next one is Rheformis, Rheformes, Rheformis antele. This is also found in the Australian continent and some other parts of the world. Each leg has 3 clawed toes. You can see the picture. The leg has 3 toes. Okay, and the toes are clawed, CLAWED, claw ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ಗೆ ಎರಡು ಇದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 3 claws, 3 toes, I'm sorry. And they are also very large birds. You can see them. They are Rhe. And then this one is cassowary ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Okay, they are found in New Zealand. ಹೆಸರೇ Cassowary-formis ಅಂತ ಹೇಳಿ. Forelimbs are greatly reduced. ಇಲ್ಲಿ forelimb ಅಂದ್ರೆ ಏನು, wings. So wings are greatly reduced. Comb-like structure is present on the neck. Here you can see in the neck there is a comb-like structure. That is a characteristic feature of cassowary. And then they are found in New Zealand. So this is cassowary. All right. And one more is Dinornithiformis. The best example is kiwi. Right, wings vestigial, long bill with nostril near the tip. You can see the bill, and this one is very small compared to other wingless birds. This is small. ಇದು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೊಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ರ್ಯಾಬಿಟ್, ಆ ಸೈಜಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಿವಿ. ನೀವು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಕಿವೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ಡ್ ಇದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್. And therefore you can consider this as a significant bird of New Zealand. So this is about some flightless birds, right? Now let us move on to the second superorder, that is Impenet. So first we studied Ratata, and this one is second, that is Impenet. Aquatic birds, the birds which are adapted for life in the water. Modern aquatic flightless birds, they are also flightless. Remember, we use the word flightless, but they are mainly adapted for aquatic. So ನೀವು flightless ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ aquatic birds ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ವಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ವಿಂಗು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫ್ಲಿಪ್ಪರ್ or paddle like flipper, which is very useful in swimming because they live in water. They need the organ to swim, and the wings are modified into flippers or paddle-like structures which are called flippers. Feet are webbed. The feet are webbed, and webbed feet is very useful in swimming. Feathers are small, scale-like, and they cover the entire body. They also have feathers, but the feathers are very, very small sized, right? And a thick fat layer is present beneath the skin. Penguin is the example. So penguin skin ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು thick fat layer ಇರುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, penguins are found only in the polar region. ಅದು ಯಾವ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನು? ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎರಡಿದೆ, ಒಂದು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ, and it's very cold. The temperature is -20, -40, -60, like that. And to survive in the cold climatic condition, they have a fat layer beneath the skin, right? So you don't find penguins in hot climatic conditions. You don't find penguins around India. You don't find them in India. But ಡಾರ್ವಿನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಲಪಗೋಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಂಪೆನ್ನೆ aquatic birds, and the best example is penguin. Then so the super order 3, ನಾನು 3 ಸೂಪರ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಒಂದು ರ್ಯಾಟಿಟೆ, ಫ್ಲೈಟ್ಲೆಸ್ ಬರ್ಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪೆನ್ನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ aquatic bird, and the third one
which includes all other birds, which is commonly called Neognate. So Neognate represents all other modern small flying birds, right? So they are usually small sized modern birds. ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದಾವೆ, ಪಿಕಾಕು ಆ ಥರ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ಡ್, well developed wings. So this is the main character. Neognate is represented by the birds which have very well developed wings, and feathers show interlocking mechanism. So interlocking mechanism ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದು feathers, so which helps the bird in flying. Okay, so retrices are arranged regularly. Retrices ಅಂದ್ರೆ ಟೇಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಬಾಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫೆದರ್ಗೆ ನಾವು ರಿಟ್ರೈಸ್ ಫೆದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಹಳ ನೀಟಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರಿಟ್ರೈಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಟೇಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ oil gland is present. Okay, so oil gland, I already told you it's present. Pygostyle is present. Pygostyle ಅಂದ್ರೆ tail ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು. They are distributed all over the world, so you find them in every part of the world. Birds are found in each and every part of the world, including the polar regions. So Arctic, Antarctic ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. You think of any type of habitat, okay, rainforest, desert, grassland, snow area, everywhere you find the birds. Because they are capable of flying, they can move from one place to the other place very easily. Now see, let us see some of the important orders. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ I don't know how many of you know about birds, and how many of you can identify how many birds. So I just want to familiarize you with some of the common birds, right, with the name of the families, orders, right? So Passeriformes. So remember, I'm just giving you the examples of the orders. So Passeriformes, it is the largest order and it includes some of the most commonly found birds. Passeriformes ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೂಪ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ, ಕ್ರೋ, ಮೈನಾ, ಡ್ರೋಂಗೋ, ವೀವರ್ ಬರ್ಡ್, ಸ್ವ್ಯಾಲೋ, ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ಲಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ದೇ ಆಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಗೊತ್ತು, ಕ್ರೋ ಗೊತ್ತು, ಮೈನಾ, ಯು ನೋ ಮೈನಾ, ದೆನ್ ಡ್ರೋಂಗೋ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ವೀವರ್ ಬರ್ಡ್ ನೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಗ್ಸು, ಲಾರ್ಕೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ, and this one is the drongo. Okay, ಇದು ಡ್ರೋಂಗೋ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಜಾಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಇದು ಈ ಗದ್ದೆ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ವೈರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಕರೆಂಟಿಂದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈರ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಕಂಬದ್ದು ವೈರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗಲೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡ್ರೋಂಗೋ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರ್ಡ್, ರೈಟ್? Literally I need almost 20 minutes to talk about this very special bird. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರೋ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರೋ. ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಈ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಲಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ದೇ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಲಾರ್ಕು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾರೋನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಲಾರ್ಕ್ನು ಸಹಿತ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಲಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ದ ಲಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, and many of you will tell that no, it is a sparrow, right? So this is not a sparrow. Okay, one sec. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಕ್. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಯಾವುದು, ಲಾರ್ಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ದೆ.
ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಬಟ್ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಸ್ಪ್ಯಾರೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ, ರೈಟ್? ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಿಸಿ ಫಾರ್ಮಿಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ವುಡ್ ಪೆಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೌಕನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತು, ಮರಕುಟಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತದು. ಇದ್ರ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ಮರಕುಟಿಕದ್ದು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೌಕನ್. ಸೊ ಟೌಕನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಬರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಪೆಕರ್ is a very common bird found in all areas. Then we have another group called columbiformes. This order includes doves and pigeons. ಪಾರಿವಾಳ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಇದಾವೆ. ನಾನು ಎರಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಬ್ಲೂ ರಾಕ್ ಪೀಜನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಪೀಜನ್, PIGEON, ಪೀಜನ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಡವ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇದು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಣಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಗದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಳೇನು ಬೆಳೀತಿರಲ್ವ ನೀವು, ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಹೊಲ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಿರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ. ಇದ್ರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ರಿಂಗ್ ನೆಕ್ಡ್ ಡೋವ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಡೋವ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ರಿಂಗ್ ನೆಕ್ಡ್ ಡೋವ್, ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಡೋವ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೀಜನ್, ಬ್ಲೂ ರಾಕ್ ಪೀಜನ್. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪಾರಿವಾಳ ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದಾವೆ. ನಾವೆಲ್ಲಾನು ಪಾರಿವಾಳ ಅಂತಾನೆ ಕರೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಿಟೇಸಿ ಫಾರ್ಮಿಸ್. ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸಿಟೇಸಿ ಫಾರ್ಮಿಸ್. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಾಕಿಟ್ಸ್, ಮೆಕಾವ್ಸ್, ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ರೈಟ್? ನೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ what? Can anybody tell me? ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಇದೇನಿದು? ಪ್ಯಾರೆಟಾ? Parrot. Yes, sir. Okay. Then, okay. So according to you, this is parrot. Let me tell you, this is not parrot. This is parakeet. We don't have parrots in India. Remember, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋದು ಪ್ಯಾರಾಕೀಟು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಕೀಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್. ಲಿಟ್ರಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ತರ ಇರ್ತವೆ ಪ್ಯಾರೆಟ್. ಇದು ಪ್ಯಾರೆಟ್, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಕೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಪ್ಯಾರಾಕೀಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಕೀಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಂಗ್ ನೆಕ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಕೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈಗ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್ನು ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ಝೂಯಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, we don't have parrots in India. We have only parakeets, right? So ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಪ್ಯಾರಾಕೀಟು, ಇದು ಪ್ಯಾರೆಟ್ಟು, ಇದು ಮೆಕಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದು ಪ್ಯಾರಾಕೀಟು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಕೀಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಲೋರಿಕೀಟ್ ಅಂತ. ಲೋರಿಕೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಗಿಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಲೋರಿಕೀಟು. ಒಂದೊಂದ್ಸಾರಿ ಅವರು ಪ್ಯಾರಾಕೀಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರ, ಬಟ್ ಲೋರಿಕೀಟು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಾಯ್ಸ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇವಕ್ಕೆ. ಯಾವುದು? ಪ್ಯಾರಾಕೀಟ್ ಮತ್ತು ಲೋರಿಕೀಟ್ಗೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಥರನ ಮಾತಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ದೇ ಲೋರಿಕೀಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಬರ್ಡ್ಸ್ದು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ ಈಸ್ ಸೋ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್. ಈಚ್ ಬರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಒಂದೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ದೆನ್ ಗ್ಯಾಲಿಫಾರ್ಮಿಸ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಜಂಗಲ್ ಫೌಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಳಿ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ಅದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕೋಳಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ರೆಡ್ ಜಂಗಲ್ ಫೌಲು.
ಇದು ಮೂಲ. ಇದು ಈ ಕೋಳಿಯಿಂದಾನೇ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಬಂದಿರೋದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಳಿಗಳು ಕಾಣ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೇ ಮೂಲ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಡ್ ಜಂಗಲ್ ಫೌಲ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ಯಾಲಿಫಾರ್ಮಿಸ್. ದೆನ್ ಪೀ ಫೌಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪೀ ಕಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೀ ಕಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲು, ಪೀ ಹೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲು. ರೈಟ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಪೀ ಕಾಕ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇಲ್, ಪೀ ಹೆನ್ ಈಸ್ ಫೀಮೇಲ್. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ಅದು ಪೀ ಕಾಕ್. ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲ್ಗೆ ಪೀ ಫೌಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಗಂಡು ನವಿಲ್ಗೆ ಪೀ ಕಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಗಂಡು ನವಿಲು, ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪೀಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಕುಕುಲಿ ಫಾರ್ಮಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಕುಕುಲಿ ಫಾರ್ಮಿಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಕೌಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೋಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೇನಲ್ವಾ, ಇದು ಮೇಲ್ ಕೋಯಲ್. ಇದು ಮೇಲ್. ಇದು ಫೀಮೇಲು ಒಂಥರ ಈ ತರ ಡಾರ್ಕ್ ಇರಲ್ಲ, ಬ್ರೌನಿಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಾಟ್ 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 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್. ಸಾರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್, ಕೋಗಿಲೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಕೋಯಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೇಳೋದು ಮೇಲ್ ಕೋಯಲ್ಲ ಫೀಮೇಲ್ ಕೋಯಲ್ಲ? Male, sir. Yes, it is the male which sings. Now, in this picture, okay, ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇರೋದು ಮೇಲು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಫೀಮೇಲು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಕೋಯಲ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ದೇ ಆರ್ ಬೋತ್ ಕೋಯಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೀಮೇಲ್. ಇದ್ರ ನೋಡಿ ಕಲರೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಇದೇನಿದೆಯಲ್ವಾ ಇದು ಮೇಲ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಮೇಲು ಏನೋ ಫುಡ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ನ್ಯೂ ದಿಸ್. ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರೋ ಕೋಯಲ್ ಇದು ಕೋಗಿಲೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ಇದು ಕೋಗಿಲೆನೆ, ಬಟ್ ಇದು ಫೀಮೇಲು, ಇದು ಮೇಲು. ಕಾಗೆ ಗೂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋದು ಇದು ಫೀಮೇಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಬರ್ಡ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಏರಿಯಾ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಕೌಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೆಂಬೂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಈ ಬರ್ಡು? ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆಂಬೂತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರತ್ನ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಸಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ರೈಟ್? ನಿಮಗೆಲ್ಲಾನು ಕಾಗೆ ಥರನೇ ಕಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಸ್, ಎನಿಬಡಿ ನೋ ದ ಲೋಕಲ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬರ್ಡ್? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಿರ ಹೋಗ್ಲಿ ಈ ಬರ್ಡ್ನ? Yes, sir. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್, ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಕಾಮನ್ Yes, ನೇಮ್. sir. ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ? ಸರಿ, ಈಗ ಆ ಬರ್ಡ್ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಕೆಂಬೂತ ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಬೂತ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ? Yes, sir. ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅನ್ಸೇರಿ ಫಾರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನ್ಸೇರಿ ಫಾರ್ಮಿಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗೀಸ್, ಸ್ವಾನ್ಸ್, ಡಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೀಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಕ್, ಸ್ವಾನ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೋಳಿ, ಬಾತ್ಕೋಳಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಅನ್ಸೇರಿ ಫಾರ್ಮಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅನ್ಸೇರಿ ಫಾರ್ಮಿಸ್, ಯು ನೋ, ದೇ ಆರ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡುವಂತ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇವು. ಓಕೆ, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೀರಿನ ಹತ್ರ ಇರ್ತವೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಇವು ಯಾವುದು? ಗೀಸ್, ಸ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ವರೆಸಿ ಫಾರ್ಮಿಸ್. So this is a very interesting group. It includes kingfishers and hornbills. You are familiar with kingfisher, right? So kingfisher ಇದು ನೀರಿಂದು ಪಾಂಡ್ ಅಥವಾ ರಿವರ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಿಶ್ ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಡೈವಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನದಿ, ಒಂದು ಟ್ರೀ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಶ್ ಕಾಣ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡೈವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ನೀರೊಳಗಡೆ ಡೈವ್ ಮಾಡಿ ಫಿಶ್ ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಬರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದ ಫಿಶ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ.
ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ತನ್ನ ಕಂಪ್ನಿಗೂ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡ. ಪಾಪ ಬರ್ಡ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಹಾಳಾಯ್ತು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಬರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 3 ವೆರೈಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗದ್ದೆ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಕೆರೆ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗಿದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ವೆರೈಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ವೈಟ್ ಥ್ರೋಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ತರ ಬ್ಲೂಯಿಶ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ಲೂಯಿಶ್, ಬಹಳ ಇದು ಸನ್ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಶೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು 3 ವೆರೈಟಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ another bird which comes under Coraciformis is hornbill. Okay, this one is grey hornbill, right? I don't know how many of you seen. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೇ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದಾವೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜಿನ ಮೇನ್ ಗೇಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಗೇಟ್ ಇಂದ ಮೇನು ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಕಡೆ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ವಾ ನೀವು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮರ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 4-5 ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂತಿರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್, ರೈಟ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಮ್ ಇನ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೂ ಇದಾವೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೂ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಸೈಜ್. ಇದು ಗ್ರೇ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ಪೆಲಿಕನಿಫಾರ್ಮಿಸ್. ಸೊ ಪೆಲಿಕನಿಫಾರ್ಮಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೆಲಿಕನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ಇದು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಪೆಲಿಕನ್ ಬರ್ಡ್. ದೆನ್ ಡಾರ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಮೋರಂಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಮೋರಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಕಾಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಕಾಮನ್. ಇದು ನೀವು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದೇ ತರ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಕ್ಕೆನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ನೀವು ಚಳಿ ಕಾಯಿಸೋದು ಅಂತಿರಲ್ಲ ಆ ತರ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆನ ಅಗಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಡಾರ್ಟರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮೋರಂಟ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣ್ತವೆ. ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ನೆಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಒಂಥರ ಸ್ನೇಕ್ ತರ ಇದೆ ಇದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ನೇಕ್ ನೆಕ್ಡ್ ಡಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ರೈಟ್? ಇದು ಸ್ನೇಕ್ ನೆಕ್ಡ್. ಇದ್ರ ನೆಕ್ ಆ ತರ ಪೂರ್ತಿ ಉದ್ದ ಇರಲ್ಲ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಹಳ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿನಲ್ಲಿ, ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಈ 3 ಮಂತ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆರೈಟಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ರಂಗನತಿಟ್ಟುಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮೆನಿ ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಓಕೆ, ಒನ್ ಬರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರೆಸಿಫಾರ್ಮಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್, ಅದರದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮಲಬಾರ್ ಪೈಡ್ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಬರ್ಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಜ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ BNHS ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಬೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ, ಅದರದ್ದು ಸಿಂಬಾಲೇ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್. ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಬರ್ಡ್? ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವರಿಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಾಂಡೇಲಿ ಅಂತಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಾಂಡೇಲಿ, ಹೊನ್ನಾವರ, ಕುಮಟಾ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಬರ್ಡು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಆ ಏರಿಯಾನ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ದಿಸ್ ಬರ್ಡ್ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏರಿಯಾ. ಈ ಬರ್ಡ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದಾವೆ. ನಾನು ಎರಡೆರಡು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು, ಇದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ರೂಟ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ 100, 200, 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಫ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪಬಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫುಡ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು 100-200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಇದು ತಿನ್ನೋ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇದಾವೆ. ಇಫ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇನ್ ದ ನಿಯರ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ, ದೇ ವಿಲ್ ಫ್ಲೈ ಟು ದ ಫಾರ್ದೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ. ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ದಾಂಡೇಲಿ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಬರ್ಡು ಫ್ರೂಟ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಕುಮಟಾ, ಹೊನ್ನಾವರ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅಷ್ಟು ದೂರದ ತನಕ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತನ್ನ ಗೂಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಫೀಮೇಲು ಮೊಟ್ಟೆ ಕಾವಿಡುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ಟೈಮ್ ಲೇಟರ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್. But remember, this is a very special bird called great hornbill, ಮಲಬಾರ್ ಪೈಡ್ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಇದು.
if you want to see them, you have to go to the Western Ghats, right? Especially in Honavar, Kumta, and Dandeli forest. There you can find this beautiful bird and very gracious bird called great hornbill. Okay, then we have Charadriformis, right? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಡ್ರಿಫಾರ್ಮಿಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಇದು ಲ್ಯಾಪ್ ವಿಂಗು, ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್, ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟಿಟ್ಟಿಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್. ಗದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ವಿಂಗ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅಳ್ಳಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಲ್ಯಾಪ್ ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ ವಿಂಗ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಕಾನ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಏರಿಯಾ. ಈ ಪಾಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಕಾಲು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲೆ ಮೇಲೆ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಎಲೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಕಾನ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ piper. This is sandpiper, and this is snipe. Normally you find them near the ponds or big lakes or beach areas. So sandpiper, snipe. This is curlew. ಇದ್ರದ್ದು ಬೀಕ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ curlew. Then Siconiformis. So Siconiformis includes birds like spoonbill. So you are familiar with spoonbill. ಚಮಚೆ ಕೊಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರದ್ದು ಕೊಕ್ಕು ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ಅದು ಸ್ಪೂನ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಪೂನ್ ಬಿಲ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಇಗ್ರೇಟು, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮ ಗದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಎತ್ತಿನಿಂದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹುಳು ಹುಡುಕೊಂಡು. ಇದು ಇಗ್ರೇಟ್, ಕ್ಯಾಟಲ್ ಇಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಮ್ಮೆ ಮೈ ಮೇಲೆ, ಹಸು ಮೈ ಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಗ್ರೇಟ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೆರಾನ್, ಪಾಂಡ್ ಹೆರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಕಾಮನ್ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಿಟಿನಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀರಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನೇ ಬಂದು ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಕಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದೇ ಬಕಪಕ್ಷಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪಾಂಡ್ ಹೆರಾನ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್, ರೈಟ್? ಕೊಕ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಇದಾವೆ. ಇದು ಪೇಂಟೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪೇಂಟೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲಾಮಿಂಗೋ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಜಹಂಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ KSRTC ಬಸ್ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ ಅದು. ಸೊ ಫ್ಲಾಮಿಂಗೋಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್. ಕಚ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ನೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೆಮ್. ಫ್ಲಾಮಿಂಗೋಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಯು ನೋ ಒನ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಲಾಮಿಂಗೋಸ್, their partnership is lifelong. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಮಿಂಗೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲು ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲು ಒಂದ್ಸರಿ ಮೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅದೇ ತರ ಇರ್ತವೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಮೇಲು ಒಂದು ಫೀಮೇಲು ಪೇರಿಂಗ್, ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರ ಮದುವೆ ಆದಂಗೆ. ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡೈಸ್, ಈಗ ಮೇಲ್ ಒಂದು ಸತೋಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫೀಮೇಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮೇಲ್ ಜೊತೆಗೂ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಮೇಲು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಲಾಮಿಂಗೋ, ರೈಟ್? ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ದ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ದ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಫ್ಲಾಮಿಂಗೋಸ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಗ್ರೂಯಿಫಾರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಮದ ಕೋಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಊರ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆರೆ ಅದು ಇದು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಮುಣುಮುಣಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮುಳುಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರತ್ತ. ನೋಡಿದಿರ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ ಹಂಗೆ ತೆಲಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೂಟ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ಕೊಕ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ರೇನು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬರ್ಡ್, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಈ ಹೆಸರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ is an endangered bird. I'll just tell you about this in a very simple manner. Great Indian bustard is found only in 2 areas. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ 2 ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೃಗ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಕ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗುಜರಾತ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಕ್ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಅಂತಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಕ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು.
ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಕಡೆ ಸಿಗೋದು, ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಗುಜರಾತ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ it was reported Great Indian Bustard, and nobody has seen this bird since 1970s, right? I come from that area, so ನಾನು ಹಾವೇರಿನಲ್ಲೇ ನಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾನು ಆವಾಗ ಈ ಬರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ನನಗಂತೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು 1970ಸ್ನಿಂದ ಇದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಬರ್ಡು ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಾಣ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ರೈಟ್? ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಬರ್ಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. 1970ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ಒಬ್ರಿಗೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಬಹುಶಃ ಭೂಮಿಯಿಂದನೇ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದನೇ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಮೇ ಬಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಮ್ವೇರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಬಹಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರ್ಡ್ ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then my favorite bird, that is owl. ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟು ಗೂಬೆ. ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಬೈಯೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ ಗೂಬೆ. ಈ ಬರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 18 ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ದು. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 5 minutes more because I have only one slide left. But I have a question for you, right? I want to ask you a question about this particular bird. Can anybody tell me about this bird? Is it good or bad bird? I hope you people are listening. You have class at 2 o'clock? 2 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಕನ್ನಡ ಇದೆಯಾ? Okay then, so I'll do one thing. I need 5 minutes more. ಅಲ್ಲ, ಮುಗೀತಿದು. ಇದು ಔಲು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಫಾಲ್ಕನಿ ಫಾರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಹದ್ದು. ಸೊ ಹದ್ದಿನ ಜಾತಿ ಬರ್ಡ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಕನಿ ಫಾರ್ಮಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ಇದು ಕೈಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು, ಹಾಕ್ ಬೇರೆ, ವಲ್ಚರ್ ಬೇರೆ, ಫಾಲ್ಕನ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನಾವು regarding owls, out of interest, because I still have 1 minute, 2 ಗಂಟೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಂದು ಇನ್ನೂ 1 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. I just want, yes, you tell me, what about owl? Is it a good bird? If it is good, why you people hate it so much? ಗೂಬೆ ಗೂಬೆ ಅಂತ ಬೈತೀರಾ, ಅದು ಗೂಬೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಪಶಕುನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. why? What is wrong with that bird? You know what is the good thing about that bird? ನಿಮ್ಮ ಗದ್ದೆನಲ್ಲೇ, ನಿಮ್ಮ ತೋಟ ಅಥವಾ ಗದ್ದೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಗೂಬೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಎವ್ರಿ ನೈಟ್ ಈಚ್ ಔಲ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2 to 5 ರ್ಯಾಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಔಲು ಪ್ರತಿದಿನ 2 ರಿಂದ 5 ರ್ಯಾಟ್ನ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಗದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಗೂಬೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಯೂಸ್. ಅದು ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಡಿಸೀಸ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎನಿವೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹೇಟ್ ಇಟ್. ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬರ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. So like this we studied different birds, okay? And if you have any questions, you can ask me in a minute, or else I'm going to conclude this class, okay? And in the next